Okay, student. Today we see that is about the CET lecture. In CET lecture today we are going to see that is about the active absorption. Okay, in last lecture we have seen how the passive absorption and how the active absorption is. Okay, so here in the passive absorption we have seen there is the no expenditure of energy, and passive absorption in the plant it mainly takes place due to the transpiration pool or the water pool. So in the passive absorption, that is here due to the transpiration or here there is formation of the water pool, and due to which here from the lip when water is released, then again one tension creates, that is suction tension suction pressure which creates on the leaves or on the cells, and due to which here this suction pressure here the water is pushed upward. Okay, so here in passive absorption there is no expenditure of energy, and here there is no role of the activity of the root cells. Okay, so here there is only the root cells are present, due to which here the water is absorbed, but it is mainly without the activity of the root hair cell. Okay, and then today we see that is about the active absorption detail. Active absorption means here the in this type of the absorption there is energy is required, that is there is the expenditure of the energy, and here energy which is required, and that is it mainly produced, that is during the process of respiration. Okay, so here for the active absorption there is the expenditure of the energy. Okay, and through the active absorption no large amount of water is transport, or no large amount of water movement takes place. Why we have seen that is due to the passive absorption 98% of water movement takes place. Okay, while here due to the active absorption here the more water is not absorbed by the plants. Okay, so here active absorption it mainly having the two types. One is the osmotic active absorption and another is the non-osmotic active absorption. Non-osmotic active absorption. So here the osmotic active absorption that is here it mainly takes place due to the osmotic pressure or the DPD which develops from the epiblema cell up to the xylem. Okay, so here the osmotic absorption it mainly discovered by the scientists Atkins and the Priestley. Atkins and Priestley in 1922 who firstly coined or given the term that is the osmotic active absorption. In active absorption I have told that there is an expenditure of energy, but here in the active absorption, in osmotic absorption there is no expenditure of energy. No expenditure of ATP. So where the ATP energy is required, that is for the non-osmotic absorption. Okay, so here non-osmotic absorption it was discovered by the scientist Kramer and Thiemann. Scientist Kramer and Thiemann. These are two scientists who given the term that is the non-osmotic absorption. Okay, so what happens during the non-osmotic absorption? That is during the non-osmotic absorption here the water it is absorbed from the soil against the concentration gradient. Okay, water which is absorbed by the soil against the concentration gradient.
concentration gradient. Okay, so here see that is here in the non-osmotic absorption there is the expenditure of energy. Expenditure of energy, that is the ATP. Here is the expenditure of energy. म्हणजे या प्रोसेस मध्ये नॉन ऑस्मोटिक मध्ये इथं मात्र एनर्जी लागते. देयर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. मग जी एनर्जी इथं नॉन ऑस्मोटिक ऍब्सॉर्प्शन साठी यूज केली जाते, इट इज ड्यू टू द रेस्पिरेशन. दॅट इज एनर्जी इट इज प्रोड्यूस्ड during the metabolic activity, that is the respiration. Here the ATP energy which is released, and this energy is used for the non-osmotic absorption. Okay, see here that is osmotic absorption as a comparative. Today we see only as a comparative. Okay, we have already seen in the lecture that is how the osmotic and non-osmotic absorption takes place. Okay, today we only see comparative study of the osmotic and non-osmotic absorption. Okay, so here in the osmotic absorption there is no expenditure of energy, and here the from the soil to the leaves or the up to the xylem. Okay, soil to the root hair, and then again up to the xylem. Okay, here the water which is move. Okay, so movement of the water it takes place from soil, then again root hair, then again up to the xylem. We have seen that is root hair to the okay, कुठे जातात ते इपिब्लेमा मध्ये. इपिब्लेमा नंतर मोठा कॉर्टेक्सचा रिजन असतो. कॉर्टेक्सच्या रिजन नंतर एंडोडर्मिस. हा पाथवे तुम्ही चांगलं लक्षात ठेवायचे. आणि एंडोडर्मिस नंतर त्याची मूवमेंट कुठपर्यंत असते, दॅट इज द पेरिसायकल. आणि पेरिसायकल नंतर तो डायरेक्ट कुठं जातो, झायलम मध्ये. मग इथं सॉइल टू द रूट किंवा रूट हेअर टू द झायलम. ओके, रूट हेअर सेल आपण म्हणू, रूट हेअर सेल टू द झायलम. सो हियर द movement it mainly takes place due to the hydrostatic pressure. Okay, due to the hydrostatic pressure. And this hydrostatic pressure it mainly develops. Okay, how it develops, that is due to the osmosis. Okay, we have seen that is here how the movement of the water takes place. How the movement of water takes place, that is here the movement of the water it takes place from the soil water to the root hair. Okay, how it takes place, that is here the root hair cell having high concentration. Root hair cell चं concentration कसं असतं, जास्त असतं, बरोबर आहे, than that of the water present around the soil. हायड्रोस्फिअर मधलं जे काही वॉटर असतं त्याच्यापेक्षा रूट हेअर सेल मधलं कॉन्सन्ट्रेशन हे हाय असतं. आणि त्यामुळे काय होतं तर वॉटरची मुवमेंट, दॅट इज मुवमेंट ऑफ द सॉल्व्हंट इज फ्रॉम लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू द हाय कॉन्सन्ट्रेशन. आणि त्यामुळे इथं जेव्हा वॉटरची मुवमेंट होईल तेव्हा काय होतं तर इथं डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी डेव्हलप होतो इन द रूट हेअर सेल, बरोबर आहे. आणि मग वॉटरची मुवमेंट ही काय होईल फ्रॉम द सॉइल टू द रूट हेअर सेल. ओके, आणि मग रूट हेअर सेल मधून वॉटरची मुवमेंट ही पुढे कशी कशी होते तर जनरली रूट हेअर सेल मध्ये जेव्हा वॉटर एंटर होतं तेव्हा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल, कमी होईल. वॉटर आत गेल्यामुळे रूट हेअर सेल मध्ये त्याचं जे काही ओरिजिनल कॉन्सन्ट्रेशन होतं ते कमी होईल. आणि त्याच्या कंपॅरेटिव्ह आपण जर बघितलं तर कॉर्टेक्स सेल मधलं जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कसं असतं, हाय असतं. ठीक आहे. आणि मग इथं बघा, आता मी थोडक्यामध्ये सांगेन तुम्हाला की रूट हेअर सॉइल मधून वॉटर कुठे कसे येईल, रूट हेअर सेल मध्ये येईल. रूट हेअर सेल मधून ते पुन्हा कुठे कुठे ट्रान्सफर होईल, टू द कॉर्टेक्स. ओके, कॉर्टेक्स नंतर एंडोडर्मिस. आता कॉर्टेक्स मधून जेव्हा हे वॉटर मुवमेंट होते तेव्हा ही वॉटरची मुवमेंट ही ऑस्मॉसिस नुसार होते. कारण जनरली आपण बघितलं, आता समजत आहे रूट हेअर सेल असेल, बरोबर आहे, ठीक आहे, सपोज इट इज द रूट हेअर सेल आणि त्याच्या शेजारी असणारा कॉर्टिकल सेल, बरोबर आहे. जेव्हा वॉटर एंटर होईल तेव्हा याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल, कमी होईल. आणि मग इथं या सेलच्या कंपॅरेटिव्ह याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे काय असेल, कमी असेल.
Okay, so the movement of the water is from the low concentration solution to the high concentration. अशा पद्धतीने कॉर्टिकल सेल्स मधून ते कुठपर्यंत पोहोचेल तर एक सेल बरोबर ते एंडोडर्मिस पर्यंत पोहोचेल. आपण हे डिटेल बघितलेले ऑलरेडी, बरोबर आहे. आणि एंडोडर्मिस सेल पर्यंत पोहोचल्यानंतर एंडोडर्मिस मध्ये मात्र कॅस्पेरियन स्ट्रीप असल्यामुळे वॉटर डायरेक्टली पास होत नाहीये, तर तिथं काय होतं ते स्टॉप होतं. आणि मग पेरिसायकल एंडोडर्मिस मध्ये जो पॅसेज सेल असतो त्या पॅसेज सेलचा वॉल मात्र कॅस्पेरियन स्ट्रीपने बनलेलं नसतं, सुबेरिननी बनलेलं नसतं. त्यामुळं काय होतं तर त्या पेरिसायकल पॅसेज सेलवरती एक प्रकारचं प्रेशर डेव्हलप होतं, दॅट इज द हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. आणि या प्रेशरमुळे काय होतं पाणी आतमध्ये मूव्ह होतं आणि जनरली इथं काय होतं तर पेरिसायकल मधून वॉटर हे झायलम पर्यंत पोहोचलं जातं. म्हणजे इथं जे काही वॉटरची मुवमेंट होईल ती कशी होईल फ्रॉम द लो कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन टू द हाय कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन, दॅट इज फ्रॉम लो डीपीडी टू द हाय डीपीडी. आणि या पद्धतीने जेव्हा मुवमेंट होईल बघा, म्हणजे या सेलचा डीपीडी सुरुवातीला हाय असेल, पण जेव्हा वॉटर एंटर होईल तेव्हा याचा डीपीडी काय होईल लो होईल. ऍज अ कम्पॅरेटिव्ह या सेलचा डीपीडी हाय असेल, जेव्हा या सेलमध्ये वॉटर एंटर होईल त्याचा डीपीडी पुन्हा काय होईल लो होईल ऍज अ कम्पॅरेटिव्ह दिस सेल. ओके, म्हणजे इथं मुवमेंट ही या पद्धतीनं पुढे पुढे सेलमध्ये होत राहील. अँड इट मेनली ड्यू टू द डीपीडी डेव्हलप्स फ्रॉम द इपिब्लेमा सेल अप टू द पेरिसायकल. ओके, म्हणजे इथं रूट हेअर सेल म्हणजे इपिब्लेमा सेल पासून पेरिसायकल पर्यंत हा डीपीडी काय होतो डेव्हलप होतो. अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. ओके, सो दिस प्रेशर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर विच इज प्रोड्यूस इट इज ऑल्सो नोन ॲज द रूट प्रेशर. या हायड्रोस्टॅटिक प्रेशरलाच काय म्हटलं जातं रूट प्रेशर. And due to development of this root pressure, here the movement of the water is from the pericycle to the xylem, and then again xylem it mainly push up or uptake into the stem and then again up to the leaves. Okay, so here it is about the osmotic absorption. This step process is given by the scientist Atkins and the Priestley. ओके, हे लक्षात ठेवा कोणत्या सायंटिस्टनी ऑस्मॉटिक ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन सांगितलेलं आहे, दॅट इज द सायंटिस्ट अटकिन्स अँड प्रिस्ले. हे एक कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवा. त्यानंतर ऑस्मॉटिक जरी ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शनचा टाइप असला तरी सुद्धा याच्यामध्ये देर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी, म्हणजे इथं एटीपी एनर्जी लागत नाही. ठीक आहे, मग इथं ऑस्मॉटिक ऍब्सॉर्प्शन मध्ये काय होतं तर water movement it mainly takes place due to the DPD, that is diffusion pressure deficit. Okay, and due to here the osmosis. Okay, and due to the diffusion pressure deficit here the water moves from the soil to the then again root. Okay, and then up to the xylem. Okay, so when the water movement takes place, that is from root hair cell to the pericycle, it is only due to the hydrostatic pressure. It is known as also the root pressure. हा कन्सेप्ट इथं चांगला लक्षात ठेवा. इन द ऑस्मॉटिक ऍब्सॉर्प्शन, दॅट इज ऑस्मॉटिक ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन म्हणून आपण, की ज्याच्यामध्ये काय महत्वाचं आहे देर इज फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. अँड ड्यू टू दिस हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर और द रूट प्रेशर हियर द मूवमेंट ऑफ द वॉटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द इपिब्लेमा देन टू द xylem. Okay, pericycle then up to the xylem, and from the xylem here uptake of the water takes place. Okay, so it is about the osmotic absorption. Okay, and then see here that is about the non-osmotic absorption. So here in the non-osmotic absorption I have always told that is it was given by the scientist Kramer and Thiemann, that is in 1959. Okay, so here Kramer and Thiemann who give that is here how the water it moves, that is against the gravitational force. Okay, म्हणजे वॉटरची मुवमेंट ही अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अपवर्ड कशा पद्धतीने होते. and it is due to the concentration gradient. The movement is mainly takes place due to the concentration gradient. Okay, so here this for this non-osmotic absorption there is no requirement or expenditure of ATP energy. Okay, here is no expenditure of the ATP energy.
sorry, here is expenditure of ATP energy. That is, this energy it mainly produced by the process of respiration. So we have known that is for the respiration process the oxygen and temperature is required. So if we supply poor oxygen, poor O2 or temperature, जर आपण पुअर O2 म्हणजे ऑक्सिजन लेस किंवा टेम्परेचर जर लो झालं तर रेस्पिरेशनचा रेट काय होईल, कमी होईल. अँड इफ देर इज द डिक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इट विल बी इफेक्ट ऑन द नॉन ऑस्मोटिक ऍब्सॉर्प्शन. दॅट इज फॉर द नॉन ऑस्मोटिक ऍब्सॉर्प्शन देर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. आणि मग इथे एनर्जी लागल्यामुळे काय होतं तर ही एनर्जी ही रेस्पिरेशन प्रोसेसमध्ये तयार होते, बरोबर आहे. आणि जर रेस्पिरेशन प्रोसेसमध्ये O2 आणि टेम्परेचर जर लेस असेल तर मात्र हे नॉन ऑस्मोटिक ऍब्सॉर्प्शन होणार नाही. आता मग नॉन ऑस्मोटिक ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे काय, दॅट इज देर इज नो ऑस्मोसिस. या प्रोसेसमध्ये ऑस्मोसिस नसणार आहे. आता आपण ऑस्मोसिस म्हणजे काय म्हणतो, दॅट इज द मुवमेंट ऑफ द वॉटर फ्रॉम द लो कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन टू द हाय कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन. सो सी दॅट इज हियर अबाउट द नॉन ऑस्मोटिक. So what happens during the non-osmotic absorption, that is see here the soil water, okay, soil water, if in the soil water there is the high concentration, soil water मध्ये समजा concentration high, high concentration in the soil water, okay. Okay, so see that is here the root hair cell, here is the epiblema cell. Okay, these are the epiblema cell. आणि त्यानंतर मग इथं सेल येईल तो कॉर्टिकल सेल येईल. ठीक आहे. आता इथं बघा या सॉइल वॉटर मध्ये रूट हेअर सेल. ठीक आहे. हियर इज द सेल सायटोप्लाझम. द सॉइल वॉटर हॅव्हिंग द हाय कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन अँड हियर द रूट सेल, रूट हेअर सेल having the low concentration solution. कन्सेप्ट लक्षात घ्या. जर रूट हेअर सेल मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन काय असेल, लो असेल. ओके, आणि या त्याच्या बाहेर जे काही वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते हाय आहे. आता आपण ऑस्मोसिस म्हणजे काय म्हणतो, दॅट इज हियर द मुवमेंट ऑफ द सॉल्व्हंट फ्रॉम द लो कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन टू द हाय कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन. ठीक आहे. आता आपण ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन किंवा ऑस्मोटिक ऍब्सॉर्प्शन मध्ये काय बघितलं तर वॉटरची मुवमेंट कशी होईल, जर सॉइल मधलं कॉन्सन्ट्रेशन लो असेल आणि या रूट हेअर सेल मधलं कॉन्सन्ट्रेशन हाय असेल तर जनरली ऍब्सॉर्प्शन हे वॉटरचं होईल, दॅट इज ऑस्मोसिस होईल. मुवमेंट ऑफ द वॉटर फ्रॉम द सॉइल टू द रूट हेअर सेल टेक्स प्लेस. बट इफ हियर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सॉइल वॉटर इज हाय, त्याच्या अपोजिट इथं दिसतंय आपल्याला, लक्षात येते. कॉन्सन्ट्रेशन जर हाय असेल आणि रूट हेअर सेलचं कॉन्सन्ट्रेशन जर लो असेल तर काय होईल, दॅट इज मुवमेंट ऑफ द वॉटर इट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर साइड टू द आउटर साइड. मुवमेंट ऑफ द वॉटर टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर साइड टू द आउटर साइड. आणि असे जर वॉटरची मुवमेंट इनर साइड टू द आउटर साइड होत असेल तर ते ऑस्मोसिस होतं का, इथं होणार नाही. ओके, देर इज नो ऑस्मोसिस. सो इट इज नॉन ऑस्मोटिक. इट इज नॉन ऑस्मोटिक. मग इथं काय होतं तर मग जेव्हा हे वॉटर या सेल मध्ये एंटर होणार असेल, बरोबर आहे ना, कारण इथं आपण काय म्हणतो मुवमेंट ऑफ द वॉटर फ्रॉम रूट हेअर सेल टू द कॉर्टेक्स असंच व्हायला पाहिजे, बरोबर आहे. हे विरुद्ध होतं इथं. आणि ही मुवमेंट होण्यासाठी इथं काय होतं तर एनर्जी लागते. देर इज एटीपी एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सेल. Energy is required for this cell, and due to presence of this energy here water is absorbed into the root hair cell. Okay, so here ATP energy is required for the absorption of the water. ATP energy is required for the absorption of the water. Okay, so it is about the non-osmotic absorption. कन्सेप्ट लक्षात घ्या. नॉन ऑस्मोटिक का म्हटलेलं याला, बिकॉज हियर द प्रोसेस इट मेनली टेक्स प्लेस अपोजिट टू द ऑस्मोसिस अँड हियर when the concentration of the soil water is higher than that of the root hair cell. आणि असं जर असेल तर वॉटरची मुवमेंट ही इनर साइड टू द आउटर साइड होऊ शकते.
Okay, so here it is observed that is water is absorbed अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. म्हणजे अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट म्हणजे काय, तर इथं काय होतं, तर हाय कॉन्सन्ट्रेशन हे सॉइल वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन हाय आहे आणि लो कॉन्सन्ट्रेशन हे कशाचं आहे, रूट हेअर सेलचं. आणि त्यामुळे इथं वॉटरची मुवमेंट ही अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट होईल, दॅट इज हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू द लो कॉन्सन्ट्रेशन. लक्षात येते. आणि त्यामुळे इथं एटीपी एनर्जी ते वॉटर सक करण्यासाठी इथं एटीपी एनर्जी लागेल. सो दिस एटीपी एनर्जी इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. Okay, during the process of respiration we have no respiration process that is which takes place in the root. Okay, and here when the respiration process takes place in the root, that is in the root ATP energy, large amount of ATP energy is released, and here it is used for the absorption of the water. Okay, but it is against the concentration gradient. लक्षात घ्या, कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटच्या अगेन्स्ट काय आहे, विरुद्ध काय आहे, कारण इथं रूट हेअर सेल सॉइल मधलं जे काही वॉटर आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हाय आहे दॅन दॅट ऑफ द रूट हेअर सेल. ओके, आणि त्यामुळे इथं अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट हियर द मुवमेंट ऑफ द वॉटर टेक्स प्लेस, दॅट इज द नॉन ऑस्मोटिक. So here the auxins, that is auxin, it is the growth hormone. Okay, it is the growth regulator. And this auxin, if we supply the auxin, it mainly promote the respiratory rate. Okay, auxins it promote the respiratory rate. It promote the respiratory rate and here to increase the rate of respiration. म्हणजे जर आपल्याला या इथं अशी जर सिच्युएशन असेल, समजा सॉइल मधलं जे काही सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल दॅन दॅट ऑफ द रूट हेअर सेल, तर इथं इझिली वॉटर हे ऑस्मॉसिस प्रोसेसनी घेतलं जाणार नाही आणि त्यासाठी या रूट हेअर सेलला काय लागणार आहे, एनर्जी लागणार आहे, दॅट इज एटीपी एनर्जी. आणि ही जी काही एटीपी एनर्जी आहे ही एनर्जी या रूट हेअर सेल मध्ये कधी तयार होईल, जर त्याचा रेस्पिरेशनचा रेट हाय असेल. ओके, आणि रेस्पिरेशनचा रेट हाय कधी होईल, तर जर आपण ऑक्सिन हे त्याला आपण ग्रोथ हार्मोन म्हणतो, इफ वी सप्लाय द ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन दॅट इज इट प्रमोट द रेस्पिरेटरी रेट. ओके, अँड हियर when the respiratory rate increases, here there is the large amount of ATP formation takes place. Okay, आणि मग एटीपी फॉर्मेशन या रूट हेअर सेल मध्ये झाल्यामुळे काय होईल, तर वॉटरची मुवमेंट ही वॉटर सक करण्याची कॅपॅसिटी ही या रूट हेअर सेल मध्ये. ओके, सो हियर द नॉन ऑस्मोटिक ऍब्सॉर्प्शन, ओके, इट मेनली टेक्स प्लेस अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. And here if there is poor supply of O2 or if temperature is low, then it mainly affect the non-osmotic absorption. Okay, so here in the non-osmotic absorption there is no effect of the potential difference. म्हणजे इथं या potential difference चा विचार केला जात नाही. जसं आपण काय म्हणतो की वॉटर पोटेन्शियल जे असतं ते वॉटर पोटेन्शियलची मुवमेंट ही लेस निगेटिव्ह टू द मोर निगेटिव्ह होती, बरोबर आहे ना. पण इथं जर बघितलं आपण तर इथं वॉटर पोटेन्शियल काय असणार आहे, याच्यापेक्षा याचं वॉटर पोटेन्शियल इथं निगेटिव्ह असेल आणि इथं मोस्ट निगेटिव्ह असेल. आलं लक्षात, कारण इथं सोल्यूटचं पर्सेंटेज जास्त आहे. त्यामुळे वॉटर पोटेन्शियल जर कन्सिडर केलं तरी सुद्धा हे अपोजिट होईल आणि या प्रोसेसमध्ये मग वॉटर पोटेन्शियलचा विचार इथं केला जात नाही. तर इथं फक्त काय केलं जातं, देर इज ओनली यूज ऑफ द एटीपी एनर्जी. म्हणजे इथं काय होतं, एटीपी एनर्जीचा यूज केला जातो, देर इज एक्सपेंडिचर ऑफ द एटीपी एनर्जी. ओके, सो हियर दिस ऍब्सॉर्प्शन इट मेनली ड्यू टू द ऍक्टिव्हिटी ऑफ द रूट हेअर सेल. It is mainly due to the activity of the root hair cell, and due to the activity of the root hair cell, here the water it mainly enters into the root hair cell. Okay, here water only enters into the root hair cell. ठीक आहे, तर इथं आपण ऑस्मोटिक ऍब्सॉर्प्शन कशा पद्धतीने होतं आणि नॉन ऑस्मोटिक कशा पद्धतीने होतं हे डिटेल बघितलेलं आहे.
ह्याची कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर होणं गरजेचं आहे. आता मला वाटते बऱ्यापैकी हे क्लिअर झाले असतील, कारण ऑस्मॉटिक ऍब्सॉर्प्शन मध्ये ऍक्च्युली ऑस्मॉसिस प्रोसेस होईल. दॅट इज मुवमेंट ऑफ द वॉटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द लो कॉन्सन्ट्रेशन टू द हाय कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे इथं वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असतं, इथं हाय असतं आणि नॅचरली इथं ॲब्सॉर्प्शन होईल. अँड हिअर देर इज द फॉर्मेशन ऑफ root pressure, and due to formation of the root pressure, here the movement of the water takes place from the epiblema, then again cortex, then again endodermis up to the pericycle, and from the xylem, and there is the movement or uptake of the water takes place. So it is due to here due to the osmotic force or the osmotic gradients, or here it is due to the DPD, okay, diffusion pressure deficit. परंतु नॉन ऑस्मॉटिक मध्ये मात्र डिफ्युजन प्रेशर डिफिसिट डेव्हलप होत नाहीये. कारण का, तर इथं लो कॉन्सन्ट्रेशन आहे आणि सॉइल वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन हे हाय आहे. त्यामुळे देर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. इन द ऑस्मॉटिक देर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, जरी ती ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन मध्ये प्रोसेस असली तरी सुद्धा. ठीक आहे. आणि मग आता आपण आता या टॉपिक मध्ये आपण बघा, ऍब्सॉर्प्शन मध्ये दोन मेकॅनिझम्स बघितलेले आहेत. एक पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन आणि दुसरा ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन. पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन मध्ये देर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बरोबर आहे. आणि पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन मध्ये एकच लक्षात ठेवायचं, ड्यू टू द ट्रान्सपिरेशन पूल हियर द वॉटर इज सक, ओके, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डीपीडी और द सक्शन प्रेशर, ओके. सो हियर द मूवमेंट ऑफ द वॉटर टेक्स प्लेस, ओके. सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी, सो देर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. अगदी पाईपलाईन मधून जसं पाणी वरती फोर्सनी येतं त्या पद्धतीनं रेस्पिरेशन जसं होईल, ट्रान्सपिरेशन जसं होईल, तसं वॉटरची मुवमेंट ही रूट मधून स्टेम मध्ये आणि स्टेम मधून लीप मध्ये होईल. पण इथं जर आपण बघितलं तर नॉन ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन मध्ये ऑस्मॉटिक असेल किंवा नॉन ऑस्मॉटिक असेल, इथं मात्र जनरली बघितलं तर नॉन ऑस्मॉटिक मध्ये मात्र एटीपी एनर्जीची गरज आहे. ऑस्मॉटिक मध्ये एटीपी एनर्जीची गरज नाही, कारण तिथं देर इज द फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर इज नथिंग बट द रूट प्रेशर, अँड ड्यू टू द रूट प्रेशर हियर the DPD is developed, and due to the development of the DPD, movement of the water takes place, and here due to the osmosis. But here in the non-osmotic there is no osmosis takes place, so it is against the concentration gradient. Concentration ग्रेडियंटच्या विरुद्ध ही प्रोसेस असते. सो हियर द मुवमेंट ऑफ द वॉटर टेक्स प्लेस दॅट इज फ्रॉम or the solvent from higher concentration of solution to the lower concentration of solution, and due to which here ATP energy is required, okay. And here the non-osmotic absorption takes place, okay. Osmotic absorption it was discovered by the scientist, लक्षात ठेवा, Atkinsons, okay, आणि Atkins and the Priestley, while here the non-osmotic it was given by the scientist Kramer and the Thiemann. Okay, so student, today we stop here. That is, we have seen how the active absorption takes place, that is osmotic and the non-osmotic absorption. Okay, so today we stop here.